Hello, dear learners. How are you doing? I know you are doing pretty fine. I know you are doing the right thing. I know you are taking care of your health. You are taking care of your parents, of your little brothers and sisters. Okay. Anyway, dear students, the most important thing that you have to do is to do your studies. Okay. You should never give up. You should never waste your time. Okay, so dear students, without much ado, let's get started. Let's learn about another great hero of the world history named Nelson Mandela. Have you heard the name of Nelson Mandela? Have you heard this name? Could anyone say where is he from? Nelson Mandela, the black guy. Okay, okay, dear students, you know Nelson Mandela is from South Africa. Okay, South Africa is a country of the African continent. Okay, it's one of the biggest country, perhaps the largest country in Africa, in the continent of Africa. Okay, and Nelson Mandela is a person who made the people free from the shackles of slavery. He made the Negro, the black people, free from the shackles of slavery. Okay, the white people they would rule the black people in South Africa for many years. Okay, and from the torture of the white people, that very leader named Nelson Mandela had made the black people free. Okay, he's the person who is responsible for the freedom of the black people. Okay, actually, he is not only leader of South Africa. He is one of the leaders of the world. He was one of the leaders who tried to make people free, who fought for the emancipation of the human race, emancipation from torture, from slavery, from repression. Okay. Anyway, dear students, let's start reading the text. Dear students, I would say you should better take the text while following my lecture. You should always bring your textbook with you. Okay, so just start from lesson 2 of unit 1. Okay, I'm starting from the very beginning. 15 December 2013, Johannesburg, Reuters. Can you follow me, dear students? I hope you can follow me. So Johannesburg is the capital city of South Africa. And Reuters, what is Reuters? Okay, Reuters is a news agency. Okay, and it's like a report. It looks like a report. Okay, 15 December 2013. When you write report, then you have to write the date first. Okay, so 15 December 2013, way back 7 years ago, this report was published in a newspaper. Okay, so let's see. Johannesburg Reuters. Okay, Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy. As an icon of peace and reconciliation, he came to embody the struggle for justice around the world. Okay, dear students, can you follow me? This is the first sentence, a big, a complex sentence. Nelson Mandela guided South Africa. তাহলে কি হলো? নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকাকে গাইড করেছিলেন। Okay. Nelson Mandela guided South Africa.
তো নেলসন ম্যান্ডেলা কী করেছিলেন? সাউথ আফ্রিকাকে গাইড করেছিলেন। কি থেকে গাইড করেছিলেন? গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দ্য শ্যাকলস অফ অ্যাপাথেইড। অ্যাপাথেইড, অ্যাপাথেইড শব্দটার অর্থ কি? বর্ণ বৈষম্য। অ্যাপাথেইড উচ্চারণটা খেয়াল করবে। অ্যাপাথেইড, বর্ণ বৈষম্য। ফ্রম দ্য শ্যাকলস অফ অ্যাপাথেইড। শ্যাকলস, শ্যাকলস মানে হচ্ছে শিকল। আমরা যে শিকল পরা দেখি, বিভিন্ন আসামিকে শিকল পরিয়ে রাখে, পায়ে যে শিকল পরিয়ে রাখে, সেই শিকল ইংরেজি হচ্ছে শ্যাকলস। ফ্রম দ্য শ্যাকলস অফ অ্যাপাথেইড টু এ মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি। আচ্ছা, the shackles of apartheid to a multiracial democracy. Multiracial democracy মানেটা কি? Multiracial। তো দেখো তোমরা, রেস মানে কি আমরা জানি জাতি, মাল্টিরেশিয়াল মানে কি বহুজাতিক, আর মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি মানে হচ্ছে কি বহুজাতিক গণতন্ত্র। আচ্ছা, তাহলে এটা কী বুঝিয়েছে? ফ্রম দ্য শ্যাকলস অফ অ্যাপাথেইড। তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবে যে শ্যাকলস, অ্যাপাথেইড এগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি তোমরা না শিখে তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে তোমরা আকারে শিখবে, ফ্রেজ আকারে, শ্যাকলস অফ অ্যাপাথেইড একসাথে। ওকে, তাহলে কি হলো? বর্ণ বৈষম্যের শিকল হতে, ফ্রম দ্য শ্যাকলস অফ অ্যাপাথেইড টু এ মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি। মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি তিনটা শব্দ, মাল্টিরেশিয়াল একটা শব্দ বেসিক্যালি, কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। সেই মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি অর্থটা কি? আচ্ছা, actually I was being disturbed by calls. I don't know why calls are coming. I don't know how to keep people away while giving a lecture, while taking a class. Okay. Anyway, dear students. Okay. তাহলে অ্যাপাথেইড টু এ মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি। তাহলে মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি তোমরা একসাথে অর্থটা লিখবে। ওকে, বহুজাতিক গণতন্ত্র। বহুজাতিক গণতন্ত্রটা কি? মানে একটা জাতি যদি আসলে আমরা দেখি যে বাংলাদেশে দেখো হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উপজাতি, বিভিন্ন উপজাতি, হ্যাঁ, লোকেরা একসাথে বাস করে, তাই না? এই perhaps my little kid is calling again and again, my little son is calling again and again. Okay, never mind, dear students. Okay, তো কি বলছিলাম? মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি। তো বাংলাদেশে যেমন অনেক জাতি একসাথে বাস করে, বহু জাতি একসাথে বাস করে, এই বহুজাতিক গণতন্ত্র। ওকে, আচ্ছা, ঠিক এরকম সাউথ আফ্রিকা, বিভিন্ন দেশে অনেক জাতের লোকরা একসাথে বাস করে, ইন্ডিয়াতেও অনেক জাতের বিভিন্ন ধর্মের লোকরা একসাথে বাস করে। ওকে, এজ অ্যান আইকন অফ পিস, আইকন অফ পিস, তিনি শান্তির প্রতীক ছিলেন। আইকন কি? প্রতীক। ওকে, এজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রেকনসিলিয়েশন। রেকনসিলিয়েশন শব্দটা খেয়াল রাখবে, এটার অর্থটা কি? রেকনসাইল করা মানে হচ্ছে কি কি করা? সম্পর্ক পুনর্স্থাপন করা। ওকে, এজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রেকনসিলিয়েশন। ওকে, সম্পর্ক পুনর্স্থাপনের একজন প্রতীক হিসেবে, মানে সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি কাজ করেছেন। আচ্ছা, তাহলে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ, রেকনসিলিয়েশন। Who came to embody the struggle of justice, the struggle for justice? Who came to embody? Embody, body মানে শরীর, আমরা জানি। embody মানে হচ্ছে কি? embody, body হচ্ছে নাউন, কিন্তু embody যদি হয় তাহলে সেটা কি হয়ে যায়? ভার্ব হয়ে যায়। ওকে, মনে রাখবে, em দিলে কি হয়ে গেল? ভার্ব হয়ে গেল। Who came to embody the struggle for justice around the world? আচ্ছা, তাহলে তিনি কেন এসেছিলেন পৃথিবীতে? টু এমবডি দ্য স্ট্রাগল, সেই সংগ্রামকে কী করার জন্যে? তুলে ধরার জন্যে। ওকে, কিসের সংগ্রাম? স্ট্রাগল ফর জাস্টিস, ন্যায় বিচারের সংগ্রাম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। ওকে, তাহলে ন্যায় বিচারের সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে, এমবডি মানে কি? প্রতীক হিসেবে কাজ করা। ওকে, আচ্ছা, মনে রাখবে। আচ্ছা, তারপর আমরা সেকেন্ড প্যারাটাতে যাই। ইমপ্রিজন ফর নিয়ারলি 3 decades, প্রায় 3 দশক ধরে তিনি কি ছিলেন? ইমপ্রিজন ছিলেন। ইমপ্রিজন মানে হচ্ছে কি? বন্দি ছিলেন। প্রিজন, প্রিজনার, ইমপ্রিজন, ইমপ্রিজনড। খেয়াল করবে, এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ড ফ্যামিলি।
ওকে, প্রিজন, প্রিজনার, ইমপ্রিজন, ইমপ্রিজন্ড। প্রিজন, প্রিজন মানে কারাগার, তাহলে প্রিজনার মানে কি কারাবন্দী, ইমপ্রিজন মানে কাউকে বন্দি করা, আর ইমপ্রিজন্ড মানে হচ্ছে বন্দি। কোনো একজন ব্যক্তি যখন বন্দি অবস্থায় থাকে সে অবস্থাকে কী বলে, ইমপ্রিজন্ড। ইমপ্রিজন্ড ফর নিয়ারলি 3 decades, প্রায় 3 দশক, মানে প্রায় 30 বছর, 27 বছরের মতো বা 29 বছর হবে এরকম আমি শুনেছি, তিনি কি কারাবন্দী ছিলেন ফর হিজ ফাইট এগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল। তাহলে কিসের এগেনস্টে তিনি ফাইট করেছেন? ফর হিজ ফাইট এগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল। সে শ্বেতাঙ্গ যারা মাইনরিটি ছিল, মাইনরিটি শব্দটা, মেজরিটি হচ্ছে তার বিপরীত শব্দ। মেজরিটি মানে হচ্ছে কি, মাইনরিটি মানে কি তোমরা কেউ বলতে পারো? মাইনরিটি হচ্ছে সংখ্যালঘু, আর মেজরিটি হচ্ছে সংখ্যাগুরু। তাহলে নিগ্রোরা সাউথ আফ্রিকার সংখ্যালঘু না সংখ্যাগুরু, কি মনে হয় তোমাদের? নিগ্রোরা সাউথ আফ্রিকা হচ্ছে তারা সংখ্যাগুরু, হ্যাঁ, আর সংখ্যালঘু বা সংখ্যালঘিষ্ঠ যারা, হ্যাঁ, তারা হচ্ছে কি শ্বেতাঙ্গরা। তাহলে যারা সংখ্যায় কম ছিল তারাই কী করতো? শাসন করতো, শ্বেতাঙ্গরা। যেমন ইংরেজরা সংখ্যা অনেক কম ছিল, 47 সাল পর্যন্ত আমাদের দেশ কিন্তু, হ্যাঁ, দেশে শাসন করেছে, প্রায় 200 বছর শাসন করেছে। সংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও তারা কী করেছে? শাসন করেছে। তাহলে এই হোয়াইট মাইনরিটি রুল। ইংরেজরা এখানেও শাসন করেছে, সাউথ আফ্রিকায় করেছে, আমেরিকায় করেছে, অনেক জায়গায়, ওকে, অনেক দেশে, অস্ট্রেলিয়ায়। আচ্ছা, তাহলে কী করলো? তাদের বিরুদ্ধে সে ফাইট করলো, ফাইট এগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল। ওকে, Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipation. তো দেখো কি আছে তারপর, ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ। রিজলভ মানে হচ্ছে রেজলিউশন, রিজলভ মানে হচ্ছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ডিটারমিনেশন। ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ ডিটারমিনেশন, তিনি তার ডিটারমিনেশন, কখনো তার ডিটারমিনেশন তিনি কী করেননি? হারাননি। ওকে, আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ইজ ভেরি মাচ ডিটারমিন্ড। ওকে, ভেরি ভেরি ডিটারমিন্ড। আচ্ছা, তো হি নেভার লস্ট হিজ রিজলভ টু ফাইট ফর হিজ পিপলস এমান্সিপেশন। তো তিনি তার যে রেজলিউশন, তার যে ডিটারমিনেশন, তার যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তার প্রতিজ্ঞা কখনো নরবরের প্রতিজ্ঞা ছিল না, অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। হ্যাঁ, সেটা তিনি কী করেননি? কখনো সেটা হারাননি, সেই প্রতিজ্ঞাকে। অর্থাৎ ওনার যে উইল পাওয়ার, হি হ্যাড গ্রেট উইল পাওয়ার, রাইট? আচ্ছা, টু ফাইট ফর হিজ পিপলস এমান্সিপেশন, তার জনগণের, তার দেশের মানুষের এমান্সিপেশনের জন্য, মুক্তি, স্বাধীনতা, মুক্তি শব্দগুলো খেয়াল করবে। স্বাধীনতা ইংরেজি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স, মুক্তি ইংরেজি হচ্ছে এমান্সিপেশন। ওকে, মুক্তি শব্দটার অর্থটা আসলে অনেক ব্যাপক। ওকে, তোমরা ডিকশনারিতে একটু দেখে নেবে, বাংলা ডিকশনারিতে, বাংলা টু বাংলা ডিকশনারিতে দেখে নেবে। ওকে, আর ইংরেজি টু বাংলা ডিকশনারিতে দেখবে তোমরা এমান্সিপেশন অর্থটা কী। He was determined to bring down apartheid. তো তিনি ডিটারমিন্ড ছিলেন, ডিটারমাইন্ড না, তোমরা ডিটারমাইন্ড উচ্চারণ করো, ডিটারমিন্ড। হি ওয়াজ ডিটারমিন্ড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপাথেইড। তিনি অ্যাপাথেইডকে ব্রিং ডাউন করতে ডিটারমিন্ড ছিলেন। মানে অ্যাপাথেইড মানে আমরা জানি বর্ণবৈষম্য, ব্রিং ডাউন মানে হচ্ছে কি, হ্যাঁ, কোনো কিছুকে নস্যাৎ করা, কোনো কিছুকে বিলুপ্ত করা। তো সেই বর্ণবৈষম্যকে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি কি ছিলেন? অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, ডিটারমিন্ড ছিলেন। while avoiding a civil war, এবং একই সাথে while, দেখো while কি অর্থ বহন করা হয়, কখন ব্যবহৃত হয়? যখন একই সাথে সাইমালটেনিয়াসলি, যুগপৎ, যখন অন্য একটা কাজ, অন্য একটা উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তখন কি while ব্যবহৃত হয়, while avoiding a civil war। এবং কি একই সাথে তিনি একটা সিভিল ওয়ার, গৃহযুদ্ধ অ্যাভয়েড করতে চেয়েছেন। গৃহযুদ্ধ তোমরা জানো যে অনেক সময় কী হয়, নিজেদের সাথে নিজেদের যে যুদ্ধ হয়, সেটাকে বলে গৃহযুদ্ধ। তো সাধারণত ইংরেজরা, শ্বেতাঙ্গরা গৃহযুদ্ধ উস্কে দিয়েছিল, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের, হ্যাঁ, শত্রুতা, পরিবারের সদস্যদের, হ্যাঁ, প্রতিবেশীদের মধ্যে শত্রুতা, বৈরিতা, এই ধরনের পলিসি, ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি, হ্যাঁ, ওরা সব জায়গায় কায়েম করেছিল। ওকে, ভারতবর্ষ কায়েম করেছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল পদ্ধতি। হ্যাঁ, যেখানে ওরা উপনিবেশ গড়েছিল সব জায়গায় তারা ডিভাইড অ্যান্ড রুল, ওকে,
ডিভিশন, ওকে, বিভেদ, ওকে, যে বিভেদ, ওকে, ভাইয়ে ভাইয়ে যে বিভেদ, ওকে, তো সেটা তারা কায়েম করেছিল, অনেক বিভেদ ছিল। আচ্ছা, তারপর দেখি আমরা his prestige and charisma. His prestige and charisma helped him win the support of the world. তার মধ্যে প্রেস্টিজ ছিল, প্রেস্টিজ মানে কি, আমাদের ব্যক্তিত্ব, ওকে, তার মধ্যে অত্যন্ত উঁচু মানের ব্যক্তিত্ব ছিল, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তার প্রেস্টিজ এন্ড কারিশমা হেল্পড হিম, কারিশমা, কারিশমা, কারিশমা একজন ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট্রেসের নাম, রাইট, কারিশমা। তো কারিশমা একজন মানুষের নাম দেখতে পাচ্ছি, আবার কারিশমা শব্দটা এখানে কি একটা নাউন, একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, সেটার অর্থ কিন্তু আমরা ডিকশনারি থেকে বের করে নেবে, ওকে। হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড কারিশমা, ওকে। তো এই যে চৌকস যে তার যে ছিল, যোগ্যতা ছিল, ওকে, সেটাই হচ্ছে যে কি কারিশমা। তো এটার কয়েকটা অর্থ তোমরা পাবে, তোমরা ডিকশনারি থেকে খুঁজে বের করবে, ওকে। আচ্ছা, তারপর কি আছে আমরা দেখি, আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি। তো কী বলা হচ্ছে, ইনভার্টেড কমার মধ্যে কোট, ওকে, তো ইনভার্টেড কমা কোট আনকোটের মধ্যে তোমরা যখন কোনো বক্তব্য পাবে তখন বুঝবে যে এটা সরাসরি ওই ব্যক্তির কথা, অর্থাৎ নেলসন ম্যান্ডেলার কথা এখানে। আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি। তাহলে রেস ডিসক্রিমিনেশন শব্দটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বৈষম্য, ওকে। তো আমাদের আগের লেসনও আমরা বলেছি এই শব্দটা, বঙ্গবন্ধু বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং গোটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যে কারণে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। তো এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই একই ধরনের আরেকজন বড় নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা, তিনি ডিসক্রিমিনেশনের বিরুদ্ধে, আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি। তাহলে এই যে জাতিগত যে বৈষম্য, জাতিতে বৈষম্য, শ্বেতাঙ্গদের সাথে যে কৃষ্ণাঙ্গদের যে বৈষম্য, ওকে, কৃষ্ণাঙ্গদেরকে সবসময় ঠকিয়ে সবসময় দমিয়ে রাখার যে কৌশল, সেটা তিনি কী করতেন, হেট করতেন, ঘৃণা করতেন, ইন্টেন্সলি, মোস্ট ইন্টেন্সলি, অত্যন্ত চরমভাবে ঘৃণা করতেন, মোস্ট ইন্টেন্সলি, অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশনস অর্থাৎ রূপ, বৈষম্যের যত রূপ আছে, যত ধরন আছে, সকল ধরনের বৈষম্য তিনি চরমভাবে ঘৃণা করতেন। I have fought it all during my life, ওকে, আমি আমার সমগ্র জীবন ধরে আমি কী করেছি, এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমি কী করেছি, লড়াই করেছি। ফট ইট, এই যে ইট শব্দটা, এটা প্রনাউনটা কোন নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে তোমাদের বুঝতে হবে, ওকে, ডিসক্রিমিনেশন বিপরীতে, ওকে, ইনস্টেড অফ ডিসক্রিমিনেশন এখানে কী ব্যবহৃত হয়েছে, বা রেস ডিসক্রিমিনেশনের বদলে কী ব্যবহৃত হয়েছে, হ্যাঁ, ইট প্রনাউনটা, পরের বাকি প্রনাউন ব্যবহৃত হয়েছে। তোমাদের প্রনাউন রেফারেন্স তোমাদের একটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম আছে সেকেন্ড পেপারে, তোমাদের কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে কিন্তু মনে রাখবে, সেকেন্ড পেপারের কিন্তু প্রশ্ন আসবে, ওকে। সেকেন্ড পেপারের কিছু আইটেম তোমাদের 3-4টা আইটেম ফার্স্ট পেপারের পরীক্ষার সময় দিতে হবে, ওকে। যে কারণে এ ব্যাপারে তোমাদের সজাগ থাকতে হবে, সচেতন থাকতে হবে, ওকে। ওকে, আই হ্যাভ ফট ইট অল ডিউরিং মাই লাইফ, আই উইল ফাইট ইট নাও। এটা আমি সমগ্র জীবন ধরে আমি এই ধরনের সংগ্রাম করে এসেছি এবং এখনও আমি সেই সংগ্রাম চালিয়ে যাব, অ্যান্ড উইল ডু সো আনটিল দি এন্ড অফ মাই ডেজ। আনটিল দি এন্ড অফ মাই ডেজ মানে আনটিল মাই ডেথ, ওকে, আমি আমার মৃত্যু অবধি এই ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে যাব। ম্যান্ডেলা said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994. তো তিনি যখন বক্তৃতা দেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার সময়, তিনি যখন প্রথম নিগ্রো প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় তার বক্তৃতায় এই কথাগুলো বলেছিলেন। তোমরা তার বক্তৃতাটা শুনতে পারো, অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ অফ নেলসন ম্যান্ডেলা 1994 লেখে ইউটিউবে সার্চ দিলে তার বক্তৃতাটা চলে আসবে। তোমরা যদি ইংরেজি শিখতে চাও তাহলে তোমাদের কী করতে হবে, এভাবে তোমাদেরকে ইংরেজি শুনতে হবে, বড় বড় মানুষদের কথা শুনতে হবে, ওকে, তারা কত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে, তাদের কথা শুনতে হবে। যারা সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে তাদের কথা বেশি বেশি করে শুনবে, তাহলে দেখবে তোমাদের ইংরেজি অনেক দূরে এগিয়ে গেছে, ওকে। তারপর কি হলো, দ্য টাইম ফর দ্য হিলিং অফ দ্য উন্ডস হ্যাজ কাম।
তো কী বলছেন তিনি, দ্য টাইম ফর দ্য হিলিং অফ দ্য উন্ডস মানে হচ্ছে আঘাত। ওকে, তো আঘাতের যে সময়, আঘাত হিলিংয়ের যে সময়, হ্যাঁ, আঘাত শরীরে যে, এখানে আসলে হিলিং শারীরিক আঘাত, ইনজুরির কথা কেবল বোঝায়নি, হ্যাঁ, শারীরিক, মানসিক, সাইকোলজিক্যাল, ওকে, মনস্তাত্ত্বিক যে আঘাত, হ্যাঁ, এই জাতি পেয়েছে, নেগ্রো জাতি পেয়েছে, হ্যাঁ, সেটা হিলিংয়ের, সেটা সারাবার সময় হয়েছে। হিলিং মানে কি, সারানো। ওকে, the moment to breach the chasms that divide us has come. The moment to breach the chasms that divide us has come. তো যে কেহেজমগুলো, যে ধরনের ফাটলগুলো আমাদেরকে কী করেছে, হ্যাঁ, আমাদেরকে দূরে রেখেছিল, আমাদের, হ্যাঁ, নিগ্রো ভাই বোনদের মধ্যে যে সম্পর্কে দূরত্ব স্থাপন হয়েছিল, কিংবা নিগ্রো শ্বেতাঙ্গ সকলের মধ্যেই যে দূরত্ব স্থাপিত হয়েছিল, সেই দূরত্ব চাপার সময় এখন এসেছে। কোয়াইট অপটিমিস্টিক, তার যে স্পিচটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ কোয়াইট অপটিমিস্টিক, রাইট? আচ্ছা, তারপরে কি আছে দেখি আমরা, we have at last achieved a political emancipation. অবশেষে আমরা কি করেছি, আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করেছি। In 1993, Mandela was awarded the Nobel Peace Prize, an honor he shared with F.W. de Klerk, the white African leader who had freed him from prison 3 years earlier and negotiated the end of apartheid. তো দেখো তোমরা কি বলা হয়েছে, in 1993 Mandela was awarded the Nobel Peace Prize. Nobel Prize দেওয়া হয়, তোমরা জানো যে 6টা ধরনের কর্মক্ষেত্রে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে যে মূল্যবান যে পুরস্কার, সেটা কি, নোবেল প্রাইজ। ওকে, তো বাংলাদেশের, ভারতবর্ষের লোকেরা পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন, ওকে, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস পেয়েছেন, আরও বেশ কিছু ভারতবর্ষের মানুষ ইংরেজ আমলে পেয়েছেন। ওকে, তো এই নোবেল পিস প্রাইজ সম্পর্কে তোমরা একটু জানবে, কারা পায়, প্রতি বছর কারা পায়, এগুলো খোঁজ খবর রাখবে। ওকে, প্রত্যেক বছর এগুলো পত্রিকায় আসে। ওকে, এরকম নিউজ অ্যাফেয়ার্স, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, যে ছোটো চটি যে ম্যাগাজিন পাওয়া যায়, এগুলো তোমরা পড়বে। হ্যাঁ, প্রতি মাসে একটা 15 টাকা 20 টাকা লাগবে। ওকে, তো এগুলো কিনে তোমরা পড়বে, তাহলে তোমরা সবসময় আপডেটেড থাকতে পারবে। হ্যাঁ, তোমাদের জেনারেল নলেজটা আপডেটেড থাকবে, এর ফলে তোমরা ভালো জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া তোমাদের সহজ হবে। ওকে, সুগম হবে। 1993 Mandela was awarded the Nobel Peace Prize, an honor he shared with F.W. de Klerk. তাহলে এই নোবেল পিস প্রাইজ 93 সালে তিনি একা পাননি, তখনকার সময়ে, হ্যাঁ, যে ইংরেজ শাসক ছিল সাউথ আফ্রিকাতে, যে প্রেসিডেন্ট ছিল, তার নাম কি ছিল, F.W. de Klerk। হ্যাঁ, তিনি পেয়েছিলেন হোয়াইট আফ্রিকান লিডার, দ্য হোয়াইট আফ্রিকান লিডার। তো তিনি ছিলেন শ্বেতাঙ্গ নেতা, হু হ্যাড ফ্রিড হিম। হিম বলতে কাকে বোঝাচ্ছে বলো তো দেখি, কাকে বোঝাচ্ছে হিম বলতে? কাকে বোঝাচ্ছে? নেলসন ম্যান্ডেলাকে বোঝাচ্ছে। গুড। আচ্ছা আচ্ছা, লিডার হু হ্যাড ফ্রিড হিম। ফ্রি মানে কি করা, মুক্ত করা। ওকে, হ্যাড, দেখো হ্যাড হচ্ছে কি, হ্যাড ফ্রিড মানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, হ্যাড হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, আর ফ্রি এর পাস্ট পার্টিসিপল, ফ্রিড, হ্যাড ফ্রিড হিম ফ্রম প্রিজন। ওই যে প্রিজন আমি আগে বলেছিলাম, প্রিজনার, ইমপ্রিজনড। ওকে, ফ্রম প্রিজন মানে কারাগার। ওকে, কারাবন্দি দশা থেকে তিনি মুক্ত করেছিলেন। কে কাকে মুক্ত করেছিল? নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্ত করেছিল F.W. de Klerk 3 years earlier, 3 বছর আগে। অ্যান্ড নেগোশিয়েটেড দি এন্ড অফ অ্যাপাথাইড। এবং নেগোশিয়েশন, এই যে শব্দটা, রিকনসিলিয়েশন, নেগোশিয়েশন, এগুলো হচ্ছে সমার্থক শব্দ, সিনোনিম। ওকে, negotiated the end of apartheid. Okay, apartheid. Okay, apartheid কি আমরা জানি? apartheid হচ্ছে বর্ণবৈষম্য। সেই বর্ণবৈষম্যের ইতি টানা হয় নেগোশিয়েশন করে। ওকে, নেগোশিয়েট মানে কি তাহলে? সমঝোতা, শব্দটা মনে রাখবে। ওকে, নেগোশিয়েট মানে সমঝোতা করা। ওকে, রেকনসিলিয়েশনও মানে সমঝোতা,
নেগোসিয়েশন হচ্ছে নাউন, নেগোশিয়েট হচ্ছে ভার্ব, নেগোসিয়েশন হচ্ছে নাউন। নেগোসিয়েশন অর্থ সমঝোতা, সমঝোতা কে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন। ওকে, okay dear students, hope you have understood so far, and in our next class we'll learn the rest of the text. Okay, inshallah. So by now I'd like to wrap up from here. Thank you dear students, stay fine, happy studies, bye.